اسلام کے پہلے دنوں سے جب مسلمان بہت کمزور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سخت حالات میں بھی فرماتے تھے کہ ایک دن ہم رومن اور پرشین امپائر کو فتح کریں گے، جس پر مکہ کے لوگ ان کا ہمیشہ بہت مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن اب صرف کچھ ہی سال بعد مدینہ کی ریاست ان دونوں سپر پاور سے ٹکرانے والی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی۔ مطلب جب مسلمان ہجرت کے بعد مدینہ میں آہستہ آہستہ سیٹل ہو رہے تھے، اسی ٹائم رومن اور پرشین امپائر آپس میں بہت سخت لڑائی چل رہی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عبدالغفار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ورلڈ ایکسپلور ریئیکٹ۔ چینل میں آپ پہلی بار آئیں، آپ کو گزارش کی جاتی ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ساتھ میں لگا بیل کا بٹن وہ بھی پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ تو آج جس ہم ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کوہستانی بہت ہی ماشاءاللہ سے اچھی ویڈیو، یعنی انفارمیٹو ویڈیو، اسلامک ویڈیو، بہت ہی اچھی، یعنی وہ انداز سے اس کی ایڈیٹنگ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہے۔ تو اس کی آج ویڈیو پہ ہم ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے ہاؤ خالد بن ولید ٹک دا پرشین امپائر۔ تو اسی موضوع پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ویڈیو کو۔ کوہستانی کی جو بہت ہی اچھی ویڈیو یعنی بناتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت انفارمیٹیو ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ تو آج اس کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے ہاؤ ٹو خالد بن ولید ٹک دا پرشین امپائر۔ تو یہ ویڈیو ہے بہت ہی انفارمیٹیو، تو چلتے ہیں اس ویڈیو کو بنا دیر کے گوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد آلموسٹ پورے عرب نے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تیزی سے ان ساری بغاوتوں کو اپنے جنرل خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں کرش کر دیا۔ ناؤ ایک بار پھر پورا عرب مدینہ کی گورنمنٹ کے انڈر بالکل یونائٹ ہو چکا تھا۔ اب یہاں سے سٹوری تھوڑی مشکل ہونے والی ہے۔ اسلام صرف عرب کا نہیں بلکہ ایک گلوبل ریلیجن بننے کی طرف جا رہا ہے، اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بننے والے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری بغاوتوں کو کرش کرنے کے بعد پورا عرب اب ان کے کنٹرول میں تھا، لیکن عرب پھر بھی ایک ڈیزرٹ تھا اور بہت ہی غریب علاقہ تھا، اور پورا عرب یونائٹ ہونے کے بعد بھی ایک سپر پاور نہیں بن سکا۔ اصل سپر پاور عرب سے باہر رومن اور پرشین امپائر تھی۔ یہ دونوں امپائرز دنیا کی بہت بڑی اور بہت پرانی امپائرز تھی۔ اسلام کے پہلے دنوں سے جب مسلمان بہت کمزور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سخت حالات میں بھی فرماتے تھے کہ ایک دن ہم رومن اور پرشین امپائر کو فتح کریں گے، جس پر مکہ کے لوگ ان کا ہمیشہ بہت مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن اب صرف کچھ ہی سال بعد مدینہ کی ریاست ان دونوں سپر پاور سے ٹکرانے والی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی۔ مطلب جب مسلمان ہجرت کے بعد مدینہ میں آہستہ آہستہ سیٹل ہو رہے تھے، اسی ٹائم رومن اور پرشین امپائر آپس میں بہت سخت لڑائی چل رہی تھی، جسے ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے ہیں۔ ان دونوں امپائرز کی آپس میں اتنی سخت لڑائی ہوئی تھی کہ اب یہ دونوں امپائرز پہلے جیسی سٹرونگ نہیں رہی تھی، اور آپس میں لڑ کر دونوں سپر پاورز بہت کمزور ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے پاس بیسٹ ٹائم تھا کہ ان دونوں سپر پاورز کو ونس اینڈ فار آل ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ دونوں امپائرز اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے۔ فار ایگزامپل رومن امپائر کے بادشاہ ہراکلیس، انہوں نے جنگی موتا اور جنگی تبوک پہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا حملہ رومن امپائر پر نہیں بلکہ پرشین امپائر پر کیا۔ اس سے کچھ سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سارے بادشاہوں کی طرف لیٹرز بھیجے تھے اور انہیں اسلام کی طرف آنے کا حکم دیا تھا، جس کا سب سے برا رسپانس پرشین بادشاہ خسرو نے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجے ہوئے لیٹر کو بہت غرور کے ساتھ پھاڑ دیا تھا، جس کے بعد پرشین امپائر اور مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ ایک کولڈ وار چلتی رہتی تھی، اور پرشین امپائر بار بار مسلمانوں کی گورنمنٹ کو تھریٹس بھی بھیجتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر کو پھاڑنے کے بعد اسی پرشین بادشاہ خسرو کے بیٹے نے اسے قتل کر کے خود پورے ایران کا بادشاہ بن گیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس بیٹے کے آرمی چیف نے اسے تخت سے ہٹا دیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ پھر باقیوں نے مل کر اسے بھی تخت سے ہٹا دیا اور ایک عورت کو ملکہ بنایا، پھر اسے بھی ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ کسی دوسرے کو لایا گیا، پھر اسے بھی ہٹا دیا گیا۔ مطلب بالکل تھوڑے سے عرصے میں ایران کے 10 بادشاہ بدلے گئے۔ اس سب کی وجہ سے ایران کی گورنمنٹ باقی دونوں کے مقابلے میں
बहुत कमजोर हो चुकी थी। जिस तरह अगर आज हमारे मुल्क को देखा जाए तो पिछले कुछ ही सालों में पाकिस्तान में 7-8 प्राइम मिनिस्टर्स को थोड़े थोड़े अरसे के बाद बदला किया है और इन द सेम टाइम इंडिया और बांग्लादेश में एक ही लीडर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इन दोनों कंट्रीज से बहुत पीछे रह चुका है। उसी तरह पर्शियन एम्पायर भी अपने लीडर्स के बार बार चेंज होने की वजह से बहुत कमजोर हो चुका था और इस बात का मुसलमानों के लीडर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत अच्छी तरह पता था। इसीलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए उन्होंने 2 बड़े फैसले किए कि पर्शियन एम्पायर पर हमला करने वाली फौज में सिर्फ और सिर्फ वो मुसलमान होंगे जो खुद इस जिहाद के लिए वॉलंटियर करें और जो ना लड़ना चाहें वो ना लड़े। दूसरा फैसला ये कि उन्होंने अपने बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद को लेटर भेजा कि जंगी यमामा में मुसलमा को हराने के बाद वापस मदीना नहीं बल्कि अपनी फौज को लेकर पर्शियन एम्पायर की तरफ जाओ। तो खालिद बिन वलीद 18,000 मुसलमानों को लेकर पर्शियन एम्पायर ईरान की तरफ रवाना हुए। ईरान उस जमाने में बहुत बड़ा था। खालिद बिन वलीद जिस इलाके को फतह करने के लिए गए उसे आज के जमाने में कुवैत कहा जाता है, जहाँ बहुत सारे पर्शियंस और अरबी दोनों आबाद थे। जाने से पहले खालिद बिन वलीद ने पर्शियन जनरल को लेटर लिखा कि या तो इस्लाम कबूल कर लो और या जिजिया देने के लिए तैयार हो जाओ, वरना उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ ऐसे मर्दों को लेके आ रहा हूं जो मौत शहादत से इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी तुम सारे अपनी जिंदगी से करते हो। लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने बात नहीं मानी, जिसके बाद खालिद बिन वलीद ईरान की प्रोविंस कुवैत में दाखिल हुए। कुवैत के गवर्नर ने अपने बादशाह पर्शियन एम्परर से मदद मांगी, लेकिन ईरान के बादशाह ने सोचा कि अरबों की इतनी औकात नहीं है कि वो द ग्रेट पर्शियन एम्पायर से लड़ सके, तो उन्होंने मुसलमानों की फौज को इतनी अहमियत नहीं दी और अपने गवर्नर की एक्स्ट्रा फौज के साथ मदद नहीं की। सुपर पावर पर्शियन एम्पायर के बादशाह ने मुसलमानों को उसी तरह लाइटली लिया जिस तरह 9/11 के बाद सुपर पावर अमेरिका ने अफगानिस्तान को लिया था और 20 साल जंग के बाद भी बहुत बुरी तरह हार गए थे। ईरान कोई छोटी सी एम्पायर नहीं थी, बल्कि पिछले हजारों साल से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स में से एक थी, जिसकी लड़ाई हमेशा वेस्ट में रोमन एम्पायर के साथ होती रहती थी और अरब की पिछले हजारों साल से कभी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो पर्शियन एम्पायर के सामने सर उठा सके, क्योंकि इस्लाम से पहले अरब कभी यूनाइट हुआ ही नहीं था। ईरान के बादशाह की इस गलती से मुसलमानों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और 18,000 मुसलमान फुल स्पीड कुवैत के पहले शहर कज़ीमा की तरफ रवाना हुए। ये देखकर कुवैत का गवर्नर भी अपनी 30 या 40 हजार की फौज लेकर उसी शहर की तरफ रवाना हुआ जहां मुसलमान जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी सारी फौज वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि मुसलमान इस सिटी नहीं बल्कि एक दूसरी सिटी हुफैर पहुंच चुके हैं। तो कुवैत का गवर्नर भी वापस उसी सिटी की तरफ जाने लगा। जैसे ही उनकी फौज वापस हुफैर पहुंची, खालिद बिन वलीद मुसलमानों को लेकर वापस पहली सिटी कज़ीमा की तरफ चले गए और वहां पहुंचकर सारे आराम करने लगे। तो वो दोबारा अपनी सारी फौज लेकर वापस कज़ीमा की तरफ चला गया। लेकिन जैसे ही उसकी फौज बिल्कुल थक हार कर कज़ीमा पहुंची, उन्होंने देखा कि सामने मुसलमानों की सारी फौज बिल्कुल रेडी उनका इंतजार कर रही है, जिसकी वजह से इस फौज को रेस्ट करने का कोई टाइम नहीं मिला। यह सब खालिद बिन वलीद की जबरदस्त प्लानिंग थी कि पर्शियन फौज को जंग से पहले ही इतना थका दिया जाए कि वो जंग के दिन लड़ने के काबिल ही ना रहे। नाउ मुसलमानों की फौज और पर्शियन एम्पायर की फौज में बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि पर्शियन एम्पायर एक सुपर पावर थी और उनकी आर्मी को दुनिया की बेस्ट आर्मी समझा जाता था। लेकिन इतनी प्रोफेशनल फौज होने की वजह से इनका बॉडी आर्मर और सामान हमेशा बहुत ज्यादा और बहुत भारी होता था, जिसकी वजह से उनकी फौज को एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत मुश्किल होती थी। जिसके मुकाबले में अरब फौज कोई फौज नहीं बल्कि बस आम मुसलमान थे और इनका आर्मर और सामान बहुत सिंपल और हल्का होता था, जिसकी वजह से इनकी स्पीड बाकी फौजों से बहुत तेज होती थी। इस बात का खालिद बिन वलीद को बहुत अच्छी तरह पता था कि अगर हमें पर्शियन एम्पायर से जीतना है तो नंबर्स और ताकत से तो हम कभी भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें सिर्फ अपनी स्पीड यूज करनी पड़ेगी और इसी स्पीड को यूज करते हुए उन्होंने बहुत तेजी से रोमन और पर्शियन एम्पायर जैसे सुपर पावर्स को गिरा दिया था, जिसे हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो सब्सक्राइब। आखिर पर्शियन फौज और मुसलमानों की फौज तारीख में पहली दफा आमने सामने हुई। सबसे पहले ईरान के जनरल अपनी फौज से आगे बढ़े और मुसलमानों के जनरल खालिद बिन वलीद को अकेले लड़ने का चैलेंज दिया, जिस पर पर्शिया की आर्मी जोर जोर से नारे लगाने लगी। लेकिन उन सारों ने देखा कि मुसलमानों की फौज से ऑलमोस्ट 7 फुट का आदमी तलवार लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि बॉडी के लिहाज से
खालिद बिन वलीद को हजरत उमर का ट्विन समझा जाता है। मतलब कहा जाता है कि जब वो घोड़े पर बैठते थे तो उनके पैर ऑलमोस्ट जमीन को टच कर रहे होते थे और हजारों लोगों के क्राउड में अपनी हाइट की वजह से आसानी से दिख जाते थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला उस पर्शियन जनरल से लड़ने गए, लेकिन पर्शियन फौज से अचानक दो लोग आकर अपने जनरल के साथ मिल गए। लेकिन फिर भी खालिद बिन वलीद ने सिर्फ एक और मुसलमान की मदद के साथ इन तीनों को खत्म कर दिया और इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया। पहले जंग थोड़ी सख्त हुई, लेकिन पर्शियन आर्मी बगैर किसी जनरल के लड़ रही और सामने मुसलमान इंसानों की तारीख के सबसे बड़े जनरल्स में से एक खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में लड़ रहे थे, जिसके बाद मुसलमानों ने उन्हें क्रश कर दिया और ये सारा इलाका फतह कर लिया। पर्शियन बादशाह ने मुसलमानों की तरफ एक और फौज भी भेजी, खालिद बिन वलीद, और मुसलमानों ने उन्हें भी खत्म कर दिया। और इस तरह ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस कुवैत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के कंट्रोल में आया और पहली बार इस्लाम अरब से निकलकर एक ग्लोबल रिलीजन की तरफ जाने लगा। आज दुनिया में 2 बिलियन मुसलमान हैं और कहा जाता है कि दुनिया में ऐसा एक सेकंड भी नहीं गुजरता कि कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में अजान ना दी जा रही हो। लेकिन आखिर इस्लाम इतना बड़ा रिलीजन बना कैसे, ये हम सब के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सब्सक्राइब। तो नाजरीन, आपने बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो देखी पुरानी जंगों के बारे में। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो पर्शियन एम्पायर से लड़े थे, तो कैसे उसका पूरा वाक़या इस वीडियो में आपने मुलाहिज़ा फरमाया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में लगा बेल का बटन वो भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। अपना ख्याल रखिए, जाते जाते कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट्स कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।